ان کو دیکھ کے لگتا ہے کبھی اس نے تم کو اسکول کالج کا رخ بھی کیا ہوگا. جس طرح ابھی اللہ قرآن میں کافروں کو، مجھ جیسے لوگوں کو، ساحل جیسے لوگوں کو کتے سے تشبیہ دے رہا ہے. اگر اس کانٹیکس میں اس آیت کی تفسیر نہ ہوئی، کیا آپ تقی عثمانی کو بھی اسی طریقے سے ہانپنے والا کتا کہیں گے جیسے اللہ نے ہم لوگوں کو کہا؟ چیک میٹ صاحب، جو آپ لوگ پڑھ کے سب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے کہ یہ کیا اسلام میں فری ول ہے، کوشچن مارک ڈالے ہوئے آپ لوگ، اور ایک آیت بتا رہے ہیں کہ اس میں فری ول نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے، تو اس آیت کو پچھلے سے پڑھیے، آگے سے پڑھیے، اس کی تفسیر تفہیم جو بھی ہوتا ہے نا تینوں چلیں. اچھا چیک میٹ بھائی، اگر میں اس آیت کی ایک کام کریے، سنیے ایک کام کریے. ایک سیکنڈ، آپ نے ایک مدعا رکھا. اگر میں اس آیت کو پیچھے سے پڑھنا شروع کرتا ہوں جہاں سے اس کا کانٹیکسٹ سٹارٹ ہوتا ہے، 3 آیتیں پہلے کانٹیکسٹ سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کو پوری سورت پڑھنی پڑے گی اس کے بارے میں. پوری سورت نہیں پڑھنا. چیک میٹ، پوری سورت پڑھنی پڑے گی آپ کو یہاں پہ. چیک میں میٹ، پھر بتاؤں گا کہ پورا خلاصہ کیا ہے اس آیت کا. چیک میٹ، لسن. پوری سورت نہیں پڑھنی پڑے گی. کیوں نہیں پڑھنی پڑے گی؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن، یار اگر آپ گرم توے پہ نہیں بیٹھے ہوں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کیوں نہیں پڑھنی پڑے گی. کین یو پلیز اسٹاپ اینڈ انٹرپٹنگ می؟ کیونکہ قرآن جو ہے اس میں صورتیں کانٹیکچولی نہیں لکھی گئی ہوئی. ایک صورت میں بیچ میں سے ایک نیا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے. اس آیت کا ٹاپک 4 آیتیں پہلے سے شروع ہوتا ہے اور 2 آیتوں بعد ختم ہو جاتا ہے. میں جو یہ کانٹیکسٹ ہے اس کا پورا پڑھ دیتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، اس کے بعد نہیں، میں یہ اس غلط کی ہے. اب میری بات سنیے، آپ غلط بول رہے ہیں آپ، اس لیے میں آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو پوری سورت پڑھنی پڑے گی. سورت کا نام کیا ہے وہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں؟ آپ مجھے کوئی سی ایک لمبی والی اس ٹائپ کی صورت دکھا دیں جس میں کانٹیکسٹ جو ہے وہ پوری صورت میں ایک ہی ہو. سورہ بقرہ میں صرف ایک ہی کانٹیکسٹ ہے. نہیں، یہ ایک ہی کانٹیکسٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کی تفسیر بھی پڑھنا چاہیے آپ کو. اب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا. بھائی تفسیر پڑھنے کو میں تیار ہوں. میں تو کہا ہے میں اس کی تفسیر بھی پڑھنے کو تیار ہوں آپ کے ساتھ. تو اگر تفسیر بھی اور آیت کا کانٹیکسٹ بھی میری والی ہی بات کر رہا ہو تو کیا آپ اپنی بات پہ قائم رہتے ہوئے یہاں پہ اللہ کو ایک جھوٹا گاڈ کہنے کو تیار ہوں گے؟ جی بولیے. جی میں نے پوچھا کیا آپ سے سر؟ میں اس کا کانٹیکسٹ اور اس کی تفسیر دونوں پڑھ دیتا ہوں. اور اگر وہ وہی پڑھنی پڑے گی آپ کو. سن لیں، پوری صورت بھی پڑھ دیتا ہوں اور بتائیں. لیکن اس کے بعد اگر یہ وہی کہے جو ہم بتا رہے ہیں تو کیا آپ اسلام کو میرے ساتھ یہیں پہ خیر آباد کہیں گے؟ جی بالکل کنفرم. اگر نہ کیا تو کر دوں گا. بول رہا ہوں نا میں آپ کو، میرے ساتھ آپ کے یہ پوری اسٹریم کے سامنے بول رہا ہوں، میں کر دوں گا. نکالیے تقی عثمانی صاحب کی تفسیر قرآن نکالیے. اچھا صرف تقی عثمانی کی، باقی جو ارلی اسکالرز ہیں ان کو نہیں دیکھنا آپ نے، صرف تقی عثمانی نہیں. تقی عثمانی کیوں؟ پہلے مجھے بتائیں تقی عثمانی کیوں؟ آپ نکالیے. آپ یہاں بات کو پھیر رہے ہیں. نہیں پھیر نہیں رہا. میں مجھے تقی عثمانی کی وجہ بتاؤ، ارلی اسکالر کیوں نہیں؟ آپ نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے تقی عثمانی؟ میں نکال سکتا ہوں مگر میں پوچھ رہا ہوں کہ تقی عثمانی کیوں؟ یہاں پہ آپ کے ہار یہاں پہ ایک دم ایزی رواج یار کتنی بچوں والی بات کر رہے ہو. میں نے کہا تقی عثمانی کیوں، سمپل سوال کیا ہے. تقی عثمانی نے ایسا کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر جلال الدین السیوطی؟ تقی عثمانی جو ہے اس نے ایسا کیا خاص بات ہے کہ آپ صرف اسی کی تفسیر مانگ رہے ہیں؟ ان کے فرقے کا ہوگا. میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کیوں، وہ کیوں، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا جب تک بھائی کا انٹرنیٹ کنیکشن اچھا چل دیا بھائی. یار یہ تقی عثمانی کے قرآن کا کیا نام تھا یار؟ مجھے بھول گیا اس کا، میں وہ کھولنے لگا تھا. آنے دو نا بھائی کو. چلو ٹھیک ہے. اچھا گائز جو لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا، جتنے ماڈریٹرز ہیں بھائی ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھیے آپ لوگ. جب تک سامنے والا ابیوز نہ کرے کسی کو وارننگ کے بعد تب تک آپ ان کو ٹائم آؤٹ یا بلاک نہیں دے یار. پہلے وارننگ دیتے اگر کوئی ابیوز کر رہا ہے. ہاں کوئی اگر صرف اسلام کی تعریف کر رہا ہے تو بالکل اس کو نہ ٹائم آؤٹ دو نہ بلاک کرو. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی لوگ یا جو بھی ماڈریٹرز ہے، پلیز اگر صرف کوئی اسلام کی تعریف کر رہا ہے تو اس کو آپ لوگ ٹائم آؤٹ یا بلاک نہیں دو. اگر کوئی ابیوز کر رہا ہے اور مومن ہے تو ایک اس کو وارننگ دو، اگر نہیں سنتا تو اس کو پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا ٹائم آؤٹ اور اس کے بعد بلاک کرو. ہلکا ہاتھ رکھو تھوڑا. ہاں چیک میٹ بھائی آ گیا. بولیے بھائی. جی سر، تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہی کیوں، میں نے آپ سب سے پہلے یہ پوچھا.
क्योंकि वो अभी इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। मैं इब्ने कतीर ज्यादा बड़े स्कॉलर हैं जिनकी क्या 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 तकी उस्मानी की निस्बत आपके जो इब्ने कसीर हैं वो इनसे ज्यादा बड़े स्कॉलर हैं, उनकी क्यों ना पढ़ूं? एक बात बोलो यहाँ पे आप बात क्यों फिर रहे हैं ये बताओ। मैं बात नहीं फेर रहा, मैं तकी उस्मानी साहब की तफसीर निकालने में आपको ये बताओ। मुझे डर किसी से नहीं लगता, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ पहले लोगों को भी पता लग जाए कि उन्होंने इल्म कहाँ से लिया है तकी उस्मानी साहब ने। इल्म उन्होंने इब्ने कसीर से लिए, लेकिन इब्ने कसीर में उतनी खुले तौर पे आपको समझ में नहीं आता जो आप लोग यहाँ पे लेके बैठ रहे हैं ना। तफसीर अगर लेके बैठेंगे भी तो आपको उतना खुले उसमें समझ में नहीं आएगा जितना आपको तकी उस्मानी की तफसीर समझ में आएगी। की तफसीर यानी कि जो बंदा 1980 की दिहाई में कहीं पे पैदा हो रहा है वो आपके मुताबिक ज्यादा बेहतर तफसीर कर सकता है एज कम्पेयर टू वो बंदा जो कि मोहम्मद के साथ मोहम्मद के जमाने में पैदा पड़ा हुआ अरबी को जानता है, रादर देन एक उर्दू जानने वाला पाकिस्तानी बंदा वो ज्यादा अच्छा इसको जज करे। जी मैंने कहा कि कुरान को तकी उस्मानी पाकिस्तानी 1980 की दिहाई में पैदा होने वाला बंदा वो ज्यादा अच्छा जानता है एज कम्पेयर टू आपके तमाम अर्ली स्कॉलर जो कि अरबी को समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं और बोलते हैं। भाई एक बात बता भाई, कुरान समझना है या नहीं है ये बताओ मेरे को। और वहाँ पे एडम एक बात मैं भी ऐड कर दूं, इन लोगों का जाकिर नायक जो है वो तो वीडियोस में बोल रहा है कि सबसे बेस्ट तफसीर इब्ने कसीर है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अभी तो सिंपल सी मैं बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा बात भी नहीं इनसे करना चाह रहा ताकि जरा इनको समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि समझ आना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और समझ अगर आ जाए तो शायद चीजें बड़ी बेहतर हो जाती हैं। समझ आ जाए ना भाई, समझ आ जाए ना, जिस तरह से इस्लाम तेजी से दुनिया में फैल रहा है ना तो वैसा हो जाएगा भाई। समझ में अगर आ जाए तो समझ रहे ना। अच्छा हाँ, अब जिस तरह से फैल रहा है ना इस्लाम, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है माशाअल्लाह। देखो कितने बड़े बड़े लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है, कितनी खुशनसीबी है उनकी जो जा रहे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है भाई, जो जा रहे हैं ना वो उनकी जगह है भाई। अच्छा, अल्लाह ताला ने उनको निकाल लिया इस्लाम से, बेदखल कर दिया। जो चले गए ना समझ गए ना। हाँ चलेगी की बात नहीं है, अभी हमारी बात चले गए वो लोग, खत्म। समझ रहे। हाँ अभी है ना सूरह निकालिए, जिस सूरह में आप बात कर रहे हैं वो पूरा पहली बात ये है कि तफसीर पढ़िए। हाँ मैं पढ़ती यार, एक तो आप लड़ाई ज्यादा करते हैं, रोते ज्यादा हैं। अभी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर आप बात का जवाब नहीं देंगे मैं आगे नहीं ना चल सकता ना। देखिए मुझे थोड़ा सा बात का जवाब दे दें फिर मैं आपके साथ आगे चलता हूँ, ठीक है। पहले मुझे ये बता दीजिए कि तकी उस्मानी साहब की ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से हमें सिर्फ उन्हीं की पढ़नी है। स्कॉलर है भाई वो तो भी स्कॉलर है, तफसीर भी स्कॉलर है। समझाने के लिए बोलता हूँ कौन कौन बड़े मौलाना है यहाँ पे हमारे इस्लाम के अंदर। अभी तो फिलहाल तारिक जमील साहब है, तारिक मसूद साहब है, ठीक है, सब लोग हैं। उनके ये तो सिर्फ एक, अरे मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी पूरी बात तो सुनिए तभी तो समझ आएगा आपको। तो इतने सारे स्कॉलर्स है, ठीक है, तो आप एक का ही सुनिए। ऐसा आप बोलने वाले होते कौन? क्योंकि वो सब लोग जो पढ़ रहे हैं कुरान, जो तफसीर पढ़ रहे हैं, वो सब लोगों की तफसीर पढ़ते हैं वो लोग भी, तब जाके बयान करते हैं। लेकिन सबका एक ही बयान मतलब सेम होता है, मतलब सेम हदीस होती है, सेम कुरान की एक तफसीर के साथ वो जो बोलते हैं बयान में सेम होता है, सब कुछ अलग अलग नहीं होता है। इसीलिए कह रहा हूँ मैं, आप उस्मानी साहब की तफसीर खोलिए और मुझे पूरा सूरा पढ़ के दिखाइए, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए उस्मानी साहब की तफसीर मैं आपके सामने खोल देता हूँ, बहस मत कीजिए। हाँ जी मैं खोल देता हूँ। अब हम उस्मानी साहब की तफसीर खोल रहे हैं इनके भाई के सामने, और जो कॉन्टेक्स्ट की आयतें हैं उनकी हम तफसीर पहले पढ़ेंगे, और अगर वो वही कह रही होंगी तो फिर ये चाहे पूरी सूरत पढ़ लेने फर्क नहीं पड़ता। तफसीर उस्मानी लिखा तकी उस्मानी आपके सामने है इस वक्त, ठीक है। जो आयतें आपको दिखाई थी कॉन्टेक्स्ट में वो यही हैं, उन्होंने भी कॉन्टेक्स्ट इसका डिफाइन किया हुआ है। और अगर हम चाहते तो इन आयतों की बदौलत उसके सर बुलंद कर देते, मगर वह ज़मीन पर झुक के रह गए और अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ रहा। उसकी मिसाल इस कुत्ते की सी है कि अगर तुम उस पर हमला करो तब भी वो जुबान लटका के हाँपेगा, अगर उसके हाल पे छोड़ दो तब भी जुबान लटका के हाँपेगा। ये मिसाल उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, वो कुत्ते की मिसाल दे रहा है अल्लाह। लिहाजा तुम ये वाक़या इनको सुनाते रहो ताकि वो कुछ सोचें। कितनी बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं।